నమస్తే ఉల్లా ఎరికే కదా నేను మీ 690 పాపనని ముందుగాల ఇవాళ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఉల్లా. ఇంకా ఇవాళ కొత్త కొత్త ముచ్చట్లు పట్టుకొని మీ ముంగడికి వచ్చిన మరి అయ్యేందో చక్కగా నేరుగా పోయి చూద్దాం పారి. ఇగోనుల్లా ఇవాళ దేశం మొత్తం 3 రంగుల జెండాలతో సంబరాలు చేసుకుంటుందిల్లా. ఢిల్లీలో రాష్ట్రపతి మేడం కానివ్వండి చిన్న చిన్న గ్రామాల కాడికి అందరూ ఒక్కొక్క తీర్ల సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు జెండాలు ఎగిరేసి. ఇక ప్రపంచంలోనే ఇంత పెద్ద దేశంలో అందరం ఒక్క తీరుగా పండుగ చేసుకుంటే కళ్ళకు సంబరంగా ఉందిల్లా. ఢిల్లీలో జరిగిన జెండా పండుగకు తీరొక్క తీరు శకడం తిరుగుతుందిల్లా. ఇక మీరు కూడా ఓ పాలి చూడురు మరే. గణతంత్ర వేడుకలు ఢిల్లీలోని కర్తవ్య పథ్లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము జాతీయ జెండాను ఎగరవేసిందుల్లా. సైనిక బలగాల నుంచి గౌరవ వందనం అందుకున్నదుల్లా. ఇక ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు ప్రభోవో సుబియాంతో ముఖ్య అతిథిగా ఆడికి అచ్చిరంటుల్లా. మస్తు ఏషాలతోటి ఈసారి మస్తు ఘనంగా చేస్తున్నరుల్లా. ఏడుకల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్, కేంద్ర మంత్రులు తదితరులు చాలా మంది అచ్చిర్రుల్లా. స్వర్ణిం భారత్ విరాసత్ ఔర్ వికాస్ అనే ఇతివృత్తంలో ఈసారి ఆడికి వచ్చిన బండ్లు మస్తు ముస్తాబ్ చేసిర్రులా. బ్రహ్మోస్ ఆకాక్షీపన్లు పినాక మల్టీ బ్యారెల్ రాకెట్ ఎక్కువ అందంగా ఊపిస్తున్నాయిల్లా. గాలిలో తిరిగే హెలికాప్టర్లు పూలతోటి వర్షం కురిపించినాయుల్లా. రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి ఎర్రకోట వరకు 9 కిలోమీటర్ మేర రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ ఏర్పాటు చేసిరటుల్లా. రాష్ట్రాలు యూటీలు కేంద్ర శాఖలకు చెందిన 31 బండ్లు ఆడ చుట్టూ చెక్కలు కొట్టిరంటుల్లా. अंगद सिंह थिंड हैं। राष्ट्रपति जी की बग्गी की अगुवाई अपने घोड़े लॉन्ग स्ट्राइड पर नायब रिसालदार जितेंद्र कर रहे हैं। जयपुर कॉलम के आसपास पहुंचता हुआ राष्ट्रपति महोदय का काफिला कुछ ही समय के उपरांत कर्तव्य पथ पर पहुंचेगा। संविधान के 75 वर्ष, हमारा गणतंत्र दिवस समारोह और आगमन कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। रक्षा राज्य मंत्री सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव प्रधानमंत्री की अगवानी। तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे और आज 75 वर्ष बाद ये एक सुखद संयोग है कि इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति भारत के इस गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि हैं। इस बार का समारोह संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष फोकस के साथ ही जन भागीदारी भी इस बार के समारोह के केंद्र में है। इस वर्ष समारोह का थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। Of course, we'll have their band and their marching contingent, and they have some beautiful memories and pictures to take back with them. And now the national anthem, the 21-gun salute, and the unfurling of the national flag.
The commandant of the President's bodyguard, Colonel Amit Berwal, giving the command, the PBG or the President's bodyguard, moving on. Regiment and Captain Shramishta Datta of 50 Lieutenant Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding India's airspace. भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी यहां दर्शाया गया है। कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का बैंड की कमान संभाली है उत्तम अधिकारी संगीतकार पप्पनूर जी बाबू ने। सारे जहां से अच्छा की धुन गूंजती हुई हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। हम सीमा के सजग प्रहरी, खेलों में भी अव्वल सुरक्षित विकसित भारत की पहचान है। We now await the arrival, and here it is, going past the saluting base, the tableau from Gujarat. The theme, Anarpur to Ekta Nagar, Virasat Bhi, Vikas Bhi, depicting how Gujarat has touched the horizon of development while preserving its heritage. The state's cultural and development journey. And now approaching the saluting dais is the tableau from Andhra Pradesh, depicting Etikupakka wooden toys, an eternal heritage of Andhra Pradesh. A 400-year-old craft tradition celebrated for its eco-friendly, smooth, vibrant and toxin-free toys. This is the tableau from Bihar, going past the saluting base. Swarnim Bharat, Virasat or Vikas. A land of meditation, a land of piety. झांकी संविधान के 75वीं सालगिरह को भव्यता के साथ यहां देखा जा सकता है। अशोक चक्र के साथ समय का पहिया है जो गतिशीलता का सूचक है। I think none of us need have any apprehension. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision and march in a cooperative way
on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. And now ఇగోనుల్లా నిన్న అలా తెగ ఐరల్ అవుతున్నా గా అగోరి ఎవరో మీకు తెలుసు కదా నుల్లా గా అగోరి మాత గురించే చెప్తున్నుళ్ళు. ఇక ఆమె కుంభమేళకు పోయి వస్తుందట వాళ్ళ. ఇక ఆడ ఓ పెట్రోల్ బంక్ ఆడ ఆగిందట. ఇంకా అక్కడ పోరగాళ్ళు చుట్టుపక్కల ప్రజలందరూ ఫోటోలు దిగనికి ఉరికొచ్చిర్రాటుల్లా. ఇంకా ఆడ నుండి యమలాడకు పోయి మసీద్ కాడికి పోతా అని చెప్పింది వాళ్ళ. ఇక మరి అదేందో మరి ఆ మాటలలో నేను సుమి. నిన్న ఇయ్యాల ఆర్తలోకి ఎక్కిన గాగోరి కరీంనగర్ జిల్లా అలుగునూరు కడ మళ్ళా దర్శనం ఇచ్చిండుల్లా. ఆమె అలుగునూరు ఓ పెట్రోల్ పంపుల కారును ఆపగా యువకులు ఆమెతో సెల్ఫీ దిగేందుకు మస్తు తెగబడ్డారంటుల్లా. ఆడికి మీడియా వాళ్ళతోని మాట్లాడుతూ నేను మహా కుంభమేళా నుండి వస్తున్నానని, ఫిబ్రవరి 3న వేములవాడలో ఉన్న మసీదును కూలుస్తా, నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పుకొచ్చిందిలా. ఇక సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడే ప్రయత్నంలా తన ప్రాణాలు పోయినా లెక్క చేయని చెప్పుకొచ్చిందిలా. కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడడంలో ముందుంటానని, ఆడపిల్లల విషయంలో అన్యాయం జరిగినా అస్సలు ఊకోనని చెప్పుకొచ్చిందంటుల్లా. అయితే ఇప్పుడు మీరు 3వ తారీఖు నాడు వెములవాడ కంపల్సరీ వెములవాడ లోపల ఉన్న దర్గాని కూల్చే వరకు ఎంతమంది అడ్డుకుంటారో రాజకీయ పరంగా కానీ, ఇంకా పలుకుబడి ఎవరైతే ఉంటారో, ఇంకా ముస్లింలు కానీ, ఇంకా క్రిస్టియన్లు కానీ ఎవరు అడ్డుకున్నా కూడా దీన్ని ఆపే ప్రసక్తే లేదు. అది తీసేయాల్సిందంటే తీసేయాల్సిందే. మేం పోయి ఏదో మసీదులో కొట్లాడతలేము, మా గుడిలో మేము కొట్లాడుతున్నాం. మా గుడి లోపల ఆ దరిద్రం ఎందుకు అనేదే నా ప్రశ్న. అదే ఇప్పుడు వేములవాడలో ఉంది కదా దర్గా, అది ఎందుకు వచ్చింది మీకు పర్టికులర్ తెలుసా? వేములవాడలో దర్గా ఉంది, అది పర్టికులర్ ఎందుకు వచ్చిందని మీకు తెలుసా? ఒకడు చనిపోయిన దాని గురించి నేను మాట్లాడను. ఇప్పుడు ఒక మనిషి చనిపోతే ఒక గోరి కడతారు, ఆ గోరి లోపల ఉండాల్సిన అవసరం ఏంది? పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రము ఎలా అయితే మనం కాశీ అనుకుంటామో, శ్రీకాళహస్తి రాజరాజేశ్వరాన్ని మనం తెలంగాణలో అలా అనుకుంటాం. ఆ దరిద్రం మనకు అవసరమా? అదే ఇంతమంది హిందువులు ఉన్నారు కదా, ఎవ్వరు పోరాడలేదు. తండ్రి నువ్వు అన్నది మంచిగుంది, ఇంతమంది హిందువులు ఉన్నారుగా ఎందుకు ప్రశ్నిస్తలేరంటే, నీకు నీ తల్లి తండ్రి, నీ ఉద్యోగం, నీకు భార్య పిల్లలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి పట్టింపులు. నాకేమీ లేదు, నాకు సర్వస్వం నా దైవం. ప్రతి మసీద్ దగ్గర నేను పంది మాంసం అమ్మడానికి కూడా నేను రెడీగా ఉన్నాను, షాపులు పెట్టించి. నేను కట్టరిందుగానే ఉంటాను. అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్తారు? 3వ తారీఖు నాడు వెళ్తున్నాను. 3వ తారీఖు నాడు పక్క వెళ్తారు. ఎవ్వరికి భయపడేది లేదు, అసలు వెనక్కి అడిగే ప్రసక్తే లేదు. పోతే నేను ఒక్కదాన్ని పోతాను కావచ్చు, కానీ 10 తలలు తీసుకొని వెళ్తాను. నా మీద ఒకవేళ ఏ అయితే థ్రెటింగ్ కాల్స్ వస్తున్నాయో, పోతే ఒక్కదాన్ని పోను 10 తలలు తీసుకెళ్తాను. ఇది నా నియమం, నా ధర్మం అదే చెప్తుంది. ఏదన్నా అన్యాయం చేస్తే, ఎవరి దగ్గరికన్నా దోచుకొని తింటే, నా దగ్గర అక్రమాలుగా సంపాదించింది ఒక్క అడుగు భూమి అన్న వెళ్ళినా కూడా, మీరేది చెప్పినా కూడా నేను దానికి మీరు ఏ శిక్ష చేసినా అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఇగోనుల్లా మనకు కాళ్ళు నొచ్చినా కడుపు నొచ్చినా యాడి పోతాముల్లా దవాఖానకే కదిల్లా. ఈ పాపనకి ఏమైందని అనుకుంటున్నారా? నాకేం కాలే, గా ఉస్మానియా దవాఖాన పాతకైందని కొత్త దవాఖానకి భూమి పూజ పెడుతున్నాడట మన సీఎం రేవంత్ సారు. మరి గదేందో కూడా ఓ పాలు అరుచుకుందాం పారి. కొత్త ఉస్మానియా ఆసుపత్రి నిర్మాణంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులతో మీటింగు పెట్టిండుల్లా. ఇక ఈ నెల 31న గోషామహల్లో కొత్త ఉస్మానియా దవాఖాన్ని మొదలుపెట్టనికే శంకుస్థాపన చేసేందుకు అన్ని పనులు ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులతో చెప్పుకొచ్చిందంటుల్లా. అన్ని కొత్త సౌకర్యాలతోని రానున్న రోజుల్లో అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉస్మానియా ఆసుపత్రి నిర్మాణాలు ఉండాలని చెప్పుకొచ్చిందంటుల్లా. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రి ఉన్నట్టే పార్కింగు, మార్చురీ, ఇతర సౌకర్యాలు ఉండాలని, రోడ్లు, బిల్డింగ్ డిజైన్లలో పలు మార్పులు వేయాలని చెప్పుకొచ్చిండట.
చూసిరు కదుల్లా ఇవాళ కొత్త కొత్త ముచ్చట్లు. మళ్ళీ రేపు కొత్త కొత్త ముచ్చట్లు పట్టుకొని మీ ముంగడికి వస్తాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండరు 6 9 టీవీ.